Hi friends, welcome back to my physics channel once again. See, already we have started the new syllabus for IP Intermediate Physics second year. Already the physics has changed the paper from next academic year 2026-27. In first part of the video, we have discussed Unit 1. Okay na? Unit 1, that is electric charges and fields. Okay na? And that too ఎంతవరకు మనం డీల్ చేసాం up to quantization of charges. Okay na? So in electric charges and fields law, we have discussed about quantization of charges. This was the last one discussion. Quantization of charges. So in part 1 video we discussed about quantization. Now in part 2, this is part 2 video. So this is part 2 video. Now we'll be discussing the remaining part of the electric charges and fields in this unit 1. Okay na? Now let us shift to the next part. See, a small question is asking you, that is, if 10 to the power of 9 electrons, you note cheskondi problem ni. So this is a nice question for you regarding your IP examination second year physics. You note cheskondi. He has given a small part of the question to solve for you. If 10 to the power of 9, if 10 to the power of 9 electrons, if 10 to the power of 9 electrons move out of the body, move out of a body, okay, to another body, to another body. So this is question from your book only, but still I am writing this question. 10 to the power of 9 electrons అంటే ఒక బాడీ ఉంది ఇక్కడ. So from this body it is moving to another body. This is first body and this is second body. So from here 10 to the power of 9 electrons, okay, for every second it is moving from this body to this body. That is the question అండి. 10 to the power of 9 electrons move out from a body to another every second. That means per second this many electrons are moving to this body. So the question ఏమడుగుతుంది వానికి ఇక్కడ, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb. So for this body to become 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge is asking you what is the time. Okay na? Is asking you what is the time taken. Now this problem will be solving very simple method. కొంచెం ఫాస్ట్గా చేద్దాం, వెరీ ఈజీ మెథడ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓన్లీ, యువర్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్, దట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ సిలబస్ ఇస్ చేంజ్ ఫర్ యూ దిస్ ఇయర్. సో ఇన్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇఫ్ 10 to the power of 9 electrons are మూవింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద బాడీ ఫర్ ఎవ్రీ సెకండ్. జాగ్రత్త చూడండి, టైం ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు, 1 second. So in 1 second how many electrons are moving away? 10 to the power of 9 electrons are moving and coming out of from this body to this body. So what is the charge of 1 electron? Charge of electron ఎంత అవుతుంది, 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Each electron యొక్క charge మీకు తెలుసు కదా వాల్యూస్. ఓకేనా? So the value is nothing but actually value 1.602, but I am rounding off. 1.602 into, this is the original value but I am rounding off to 1.6 for calculation purpose. So this is charge of 1 electron. But ఎన్ని electrons బయటకు వస్తున్నాయి, 10 to the power of 9 వస్తున్నాయి. So how much charge is coming out? So total charge coming out per second is equal to 10 to the power of 9 electrons into 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Are you getting the point here? So in electrons second బయటకు వస్తున్నాయి, because 10 to the power of 9 electrons వచ్చి ఇందులో వెళ్ళిపోతున్నాయి సెకండ్ బాడీలోకి. సో how many electrons, I mean how much charge, 1.6 into ఇది minus 19 plus అంటే minus 10, 10 to the power of minus 10 coulombs. Though this much charge is gaining by this second body. Now is asking you to get 1 coulomb charge. What is the time taken?
సో విల్ టేక్ యూనిటరీ మెథడ్ అండ్ విల్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఏంటది చూడండి. సో 1 సెకండ్లో ఇన్ని అంటే ఇదేంటి టైము, దిస్ మచ్ ఫర్ 1 సెకండ్, ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్. దిస్ మచ్ ఛార్జ్ ఈస్ గెయినింగ్ బై ద సెకండ్ బాడీ ఇన్ 1 సెకండ్. సో దేర్ ఫోర్ ఇందులోంచి యూనిటరీ మెథడ్లో 1 కూలుంబ్ ఎంత అవుతుంది? సో 1 కూలుంబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/1.6 into 10⁻⁻10 seconds. Are you getting the method? This is simple mathematics method. 1.6 into 10⁻⁻10 coulombs charge is equal how much in 1 second? This is gaining by the second body. So in 1 coulomb and ఎంత అవుతుంది? This many seconds. అంటే ఇది ఎంత సాల్వ్ చేస్తే, సో 1 I'll do it here. So 1 coulomb is equal to 1 point అంటే I can write as 10/16 into 10 power, I'll take -10 to the top, 10 power 10. So ఇది సాల్వ్ చేయండి. 2 5s are 2 8s are. So this is equal to nothing but what? 5/8. So 5/8 అంటే you can solve this one by putting 0.0, 8 6s are 48, 2.0, 8 2s are 16, 4 పాయింట్ ఉంది కాబట్టి 0 8 5s are 40 అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది? 0.625 into 10 to the power of 10. ఇవేంటివి? సెకండ్స్ టైం. అదవుతుందా? అంటే 1 కూలుంబ్ ఛార్జ్ అటైన్ చేయడానికి ఇంత టైం పడుతుంది. అడిగింది ఏంటి? ఇఫ్ 10 to the power of 9 electrons come out from one body to the second body, okay, to the second body, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the another body? సో ఎంత టైము అవుతుందని అడుగుతున్నాడు. అదవుతుంది మీకు పాయింట్స్ ఇక్కడ. సో దేర్ ఫోర్ ముందు మనం టైం కడదాం. సో 1 కూలుంబ్కి ఎంత టైం పట్టింది? దీన్ని కొంచెం మార్చుకుందాం. I can write as 625/1000, take it to the top. So 10 to the power of 10 minus 3. So by 3, 10 power minus, that is equal to how much? 625 into 10 to the power of 7. లేదా this one I can write as by 100 into 100. That implies 6.25 into, if you take 10 to the power of minus, ఇది ఆల్రెడీ పాయింట్ వచ్చింది, ఇది హోల్ స్క్వేర్ అంటే 10 to the power of 9 సెకండ్స్. అంటే 1 కూలుంబ్కి సెకండ్ బాడీలో అటైన్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, బట్ ఇది సెకండ్స్లో ఉంది. సో ఇది కావాలంటే మనం కన్వర్ట్ చేసుకుని యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఫర్ ఇయర్స్. అంటే 6.25 into 10 to the power of 9 సెకండ్స్ పడుతుంది. కానీ ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ డేస్, తెలుసు కదా మనకి 1 day how many hours? 24 hours, 1 hour, 60 minutes, 1 minute, 60 seconds. Therefore 24 into 60 into 60 ఎంతది? 86,004. ఇదంతా మనకు బాగా తెలుసు సెకండ్స్. సో ఫర్ 1 day దిస్ మనీ సెకండ్స్. ఒక డేకి ఇన్ని సెకండ్స్. బట్ ఇన్ 1 year అంటే ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి? 365 days. So in 1 day this many seconds. For 365 days, if you multiply with 365, you will be getting around, please note down this value, it's already calculated value, because video lo man calculate chese time taking kabatti, because I am giving the value, exact value. 86,400 seconds into 365, you multiply, you will get 31536. Please note down 31536 into 10 power 3 seconds. ఓకేనా? సెకండ్స్ అంటే ఒక 1 yearకి ఇది అర్థమవుతుందా? ఇది 1 డేకి అయితే ఇన్ని సెకండ్స్, 1 yearకి ఇన్ని సెకండ్స్. సో ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది అన్నాడు 1 కూలుంబ్కి. నో కన్వర్ట్ దట్ వన్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్ అండ్ రబ్. ఇది నోట్ చేశారు. ఇది యాక్చువల్లీ మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది సొల్యూషన్, బట్ క్లియర్గా లేదని మీకోసం అనాలిసిస్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకేనా? సో ఒక బాడీ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ సెకండ్ బాడీలోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది అన్నాడు. అంటే సెకండ్స్లో అయితే రాసేవచ్చు, బట్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇంటూ ఇయర్స్ ఆల్సో. ఓకేనా? సో ఇన్ని సెకండ్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడే ప్రాబ్లం అయిపోయింది, బట్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఇయర్స్. సో ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్ వన్, రైట్ అండి. ఓకే, రైట్. నౌ ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్ ఆల్సో. ప్లేస్ లేదు కదా, అందుకే రబ్ చేస్తున్నాను. సో ఫైనల్గా మనకి ఏమైంది? ఇన్ని సెకండ్స్ మనకు వచ్చింది. అంటే 1 yearకి ఇన్ని సెకండ్స్ ఉన్నాయి. అర్థమవుతుందా మీకు?
see 31536 into 10 power 3 seconds is equal to 1 year. ఇదే కదా 365 days 1 year అంటే. లీప్ ఇయర్ తీసేయండి, నేను రఫ్గా తీసుకుంటున్నాను. సో 1 second అంటే ఎంత అవుతుంది? 1 second is equal to 1/31536 into 10 cube. దేంట్లో వస్తుంది? ఇయర్స్లో. ఇన్ని సెకండ్స్ అయితే 1 year. 1 second అంటే ఎంత? ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అడుగుతుంది ఏంటి మనకి ఇందాక ఎంత వచ్చింది మర్చిపోయారా? చూడండి 6 పాయింట్, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇదిగోండి ఇన్ని సెకండ్స్ వచ్చిందా మనకి? 6.25 into 10 power 9 seconds అన్నాడు. ఆర్ యూ గెటింగ్ ద పాయింట్ హియర్? సో ఇన్ని సెకండ్స్ అయితే ఎన్ని ఇయర్స్ చూడండి. యూనిటరీ మెథడ్. ఒక పెన్ను కాస్ట్ 10 రూపాయలు అయినప్పుడు 50 పెన్నుల కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కదా మ్యాథ్స్లో. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫర్ 1 year యూఆర్ గెటింగ్ సో మెనీ సెకండ్స్. సో ఫర్ 1 second అంటే ఎన్ని ఇయర్స్? ఇన్ని సెకండ్స్. బికాజ్ ఇది ఎలా వచ్చింది మనకి? 10 power 9 electrons are transferring to the second body per second. సో ఇన్ని సెకండ్స్ పడుతుంది సెకండ్ బాడీ. దేర్ ఫోర్ 6.25 into 10 power 9 seconds is equal to how many years? Multiply with this one. దీన్ని 6.25 into 10 power 9 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ వాల్యూ మీకు రఫ్గా, బికాస్ it is a time factor in videos, therefore I solved this problem. I am giving the approximate value. ఇది డివైడ్ చేస్తే మీకు 198 వస్తుంది రఫ్గా. 198 years. అండ్ దీన్ని మీరు ఒకవేళ రౌండ్ అప్ చేస్తే యూ కెన్ మేక్ ఇట్ టు 200 years. అంటే ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నానంటే, వైల్ రైటింగ్ ద SI యూనిట్స్ జనరల్లీ వీల్ రైట్ కూలుమ్స్ ఛార్జ్కి, బట్ కూలుమ్ ఈజ్ ఎ వెరీ లార్జ్ వాల్యూ. మీకు అర్థమవుతుందా? ఇది మీరు సాల్వ్ చేస్తే ఇది బెట్టింగ్ 198 years అంటే నియర్లీ 200 years అనుకోండి, +2 కలిపేయండి. Why I am solving all this? To analyze coulomb is a big charge, big value. So that is why in numericals we will be taking millicoulombs, that is 10 to the power of -3. అలాగే microcoulombs 10 to the power of -6 అనమాట. Because if you take coulomb is a very big value. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వై విల్ బి టేకింగ్ మిలియన్ మైక్రో. అర్థమవుతుందా మీకు? ఇది ఆల్రెడీ మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది, బట్ ఐ సాల్వ్ ఫర్ యూ ఇన్ ఏ సింపుల్ మెథడ్. ఓకేనా? క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ. అంటే 10 to the power of 9 electrons ఎవ్రీ సెకండ్ బాడీలో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతే సెకండ్ బాడీలో ఒక కూలుమ్ ఛార్జ్ అటైన్ చేయడానికి ఎన్ని సెకండ్లు పడుతుంది, లేదా ఎన్ని రోజులు పడుతుంది, లేదా ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది? ఇదిగోండి ఇన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది. రఫ్గా 198 years పడుతుంది అనమాట సెకండ్ బాడీలో టు అటైన్ దట్ మచ్ 1 కూలుమ్ ఛార్జ్. క్లియర్? నోట్ చేసుకొని రఫ్ చేస్తున్నాను. 1 2 3 రైట్. సో మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో క్లియర్గా లేదు కాబట్టి మీకు ఇవంతా యూనిటరీ మెథడ్లో సాల్వ్ చేసి చూపించాను. నెక్స్ట్ వన్ నోట్ చేసుకోండి. అయిపోయిందా? రైట్ అండి. నా విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఐటమ్. సో యాజ్ సిలబస్ కొంచెం మారింది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం నుంచి కొంచెం జాగ్రత్తగా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే మీకు తర్వాత సబ్జెక్టు ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకేనా? రైట్ అండి. నౌ లెట్ us go to the next one అండి ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్, సెకండ్ వీడియో, దట్ ఈస్ కూలుమ్స్ లాస్. ఓకేనా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. కూలుమ్స్ లాస్ ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. ఓకేనా? లేదా ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్. ఓకేనా? క్లియర్? ఎందుకు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అని చెప్పాను? మళ్ళీ ఇదే లాస్ మీకు మ్యాగ్నెటిజంలో కూడా వస్తాయి, కాకపోతే అక్కడ ఛార్జెస్ బదులు పోల్ స్ట్రెంత్ వస్తుంది, m1 m2/d² అని కూలుమ్స్ లాస్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ కాబట్టి మనకి ఛార్జెస్ వస్తుంది. సో కూలుమ్స్ లాస్ విల్ బి యూజింగ్ ఇన్ హియర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిజం ఆల్సో. అక్కడ m1 m2/d² ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ or repulsion between same poles or unlike poles. అండ్ మీకు ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ పార్ట్లో ప్రాపర్టీస్ చెప్తాను. ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి, గీతలు అవి ఎలా ఉంటాయి, తర్వాత లైక్ పోల్స్ ఏమవుతాయి, అన్లైక్ పోల్స్, దట్ ఈస్ లైక్ చార్జెస్ ఏమవుతాయి, అన్లైక్ చార్జెస్ ఏమవుతాయి, వీ ఆల్ డీల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. నో విల్ సీ వాట్ ఈస్ కూలుమ్స్ లాస్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. స్కేలార్ మెథడ్లో ఎలా ఉంటుంది, వెక్టార్ మెథడ్లో ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సైంటిస్ట్ నేమ్ కూలుమ్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ 2 point charges, namely
Q1 Q2 separated by distance R or D. రెండు పాయింట్ ఛార్జెస్ అండి, వెరీ స్మాల్ ఛార్జెస్. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి Q1 Q2 పాయింట్ ఛార్జెస్ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ R అని అవ్వచ్చు, D అయినా యూ కెన్ టేక్ ఇట్. నో అకార్డింగ్ టు ది సైంటిస్ట్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్, బికాజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎలక్ట్రిసిటీలో అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో ఐసోలేటెడ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి, నెగిటివ్ ఛార్జ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ సెపరేట్గా. బట్ మ్యాగ్నెటిజంలో ఐసోలేటెడ్ పోల్స్ ఉండవు. ఒక మ్యాగ్నెట్ కట్ చేస్తే యుల్ బి హ్యావింగ్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ ఇన్ ద స్మాలెస్ట్ పీస్. ఇఫ్ యూ కట్ విల్ హ్యావ్ ద నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. బట్ ఇక్కడ ఐసోలేటెడ్ పోల్స్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దేర్ ఫోర్ హియర్ విల్ బి హ్యావింగ్ అట్రాక్షన్ రిపల్షన్. ఓకేనా? అక్కడ కూడా అట్రాక్షన్ రిపల్షన్ ఉంటుంది, బట్ అక్కడ ఐసోలేటెడ్ పోల్స్ ఉండవు. సెపరేట్గా నార్త్ పోల్ వేరేగా సౌత్ పోల్ వేరేగా ఉండవు, బట్ ఇక్కడ యూ కెన్ ఐసోలేటెడ్ పోల్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ is directly proportional to the product of the charges and is inversely proportional to the square of the distance between them. These are the Coulomb's laws. Directly proportional to product, inversely proportional to square. So ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే directly proportional to Q1 Q2 by D square or R square, equation 3. Now remove the proportional, introduce a constant F is equal to some K into Q1 Q2 by D square, equation 4. ఇక్కడ K అంటే ఎవరు పాపం? K అంటే కాన్స్టెంట్, కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ, అండ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 by 4 pi epsilon. This is constant of proportionality, constant of proportionality. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ అంటే permittivity of the absolute medium, permittivity of the absolute medium. Okay, and this permittivity, that epsilon is also equal to epsilon naught r. Very very important. And the permittivity of the absolute medium is equal to permittivity of the free space and dielectric constant, like relative permittivity of the medium. ఇక్కడ epsilon naught r ఉందే, this is also called as K, and that is called as dielectric constant. Dielectric constant of the medium. Okay na? In air or vacuum its value is taken as 1. In air or vacuum the value is generally taken as 1. అందుకోసం మనం ఎక్కువగా కూలంబ్స్ లాస్లో ఈ ఎప్సిలాన్ నాట్, ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఉందే రిలేటివ్ పెర్మిటివిటీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as రిలేటివ్ పెర్మిటివిటీ. ప్లీజ్, ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఈస్ కాల్డ్ as, ఆల్రెడీ ఐ హావ్ రిటన్ ఆర్ నాట్ రిటన్? ఓకే, relative permittivity, relative permittivity of the medium. Okay na? So ఇదే ఫార్ములా you can also write as epsilon by epsilon naught is equal to epsilon naught r or K. అంటే relative permittivity of the medium or dielectric constant is the ratio of absolute permittivity to the permittivity of the free space. అర్థమవుతుందా? సో ఎయిర్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్లో 1, ఇన్ అదర్ మీడియం అక్కడ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇస్తాడు, ఆ వాల్యూ పెట్టేసుకోవడమే. 2 అయితే 2, 3 అయితే 3, అది K అయితే K. సో లైక్ దట్ యూ హావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ హియర్. సో ఫైనల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? కూలంబ్స్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ రిపల్షన్ ఇస్ గివెన్ బై K ప్లేస్లో ఇది పెట్టేసేయండి. 1 by 4 pi అబ్సల్యూట్ మీడియం అయితే ఇది. ఎయిర్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్ అయితే అప్పుడు ఏం చేస్తారు? అబ్సల్యూట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఆర్ ఎయిర్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్లో 1 అని చెప్పాను కాబట్టి ఇఫ్ యూ పుట్ 1 year వాల్యూ వాట్ హ్యాపెన్స్? epsilon is equal to epsilon naught. అప్పుడు ఈ ప్లేస్లో ఏమవుతుంది? 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by D square. So this is the formula for F air or vacuum. అర్థమవుతుందా మీకు? F air or vacuum. ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ప్లీజ్ మేక్ అ నోట్, epsilon naught వాల్యూ మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఇట్ ఇస్ permittivity of free space. దాని వాల్యూ కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చండి, 8.85. ఇది బట్టి పెట్టి అవసరం లేదు, మీకు అలాగే న్యూమరికల్స్లో ఇస్తాడండి, need not worry at all. మీరు కావాలంటే వాల్యూ కూడా 8.45. ప్లీజ్ నోట్ ఆన్ దట్ వాల్యూ. ఓకేనా? ఇంటూ 10 to the power of -12. ఓకేనా? ఇది న్యూమరికల్స్లో మీకు యూజ్ అవుతుంది, లేకపోతే మీకు అవసరం లేదు. అది ఎగ్జామ్స్లో మనకి ఆ వాల్యూ ఇచ్చేస్తాడు మనకి, యూ నీడ్ నాట్ మగప్. ఓకేనా? అబ్సల్యూట్ ఫ్రీ స్పేస్ వాల్యూ మనకి ఇచ్చేస్తారండి. ప్లీజ్
8.854 into 10 to the power of minus 12 కూలుమ్ స్క్వేర్ పర్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్. ఈ వాల్యూ ఎగ్జామ్స్లో మీరు బట్టి పెట్టాల్సిన వాడు కింద ఇస్తాడు బ్రాకెట్లో, దట్ యూ కెన్ యూజ్ అండ్ యూ కెన్ యూటిలైజ్ ఇన్ ద న్యూమరికల్స్. ఎప్సిలాన్ నాట్ ఫ్రీ స్పేస్ వాల్యూ అంతా 8.854 into 10 power minus 12 కూలుమ్ స్క్వేర్ పర్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకేనా? అది. బట్ ఎక్కువగా మనం ఏం చేస్తామంటే న్యూమరికల్స్లో దీని బదులు కే వాడుతుంటాం మనం. ఓకేనా? ప్లీజ్. సో ఫైనల్గా అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది మనకి, ఎఫ్ ఎయిర్ ఆర్ వాక్యూమ్ ఈజ్ గివెన్ బై, ఈ వాల్యూ బదులు మనం డైరెక్ట్గా 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by d square వాడతాం. ఎందుకంటే దిస్ వాట్ ఎవర్ 1/4 pi epsilon naught is taken as 9 into 10 power 9. ఓకేనా? బికాస్ ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, 1/4 piలో ఈ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఎంత, 1/9 into 10 power 9. ఈ ఎప్సిలాన్ నాట్ వాల్యూ ఎంత, 1/9 into 10 power 9. ఓకేనా? 1/9 into 10 pi into 4 pi అండి ప్లీజ్, 4 pi. ఈ 4 pi క్యాన్సిల్ అయిపోతే 9 into 10 power 9 పైకి వెళ్ళిపోతే మనకి మిగిలింది ఏమిటి, 9 into 10 power 9. అర్థమవుతుంది మీకు? ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ ఎంత, 1/4 pi into 9 into 10 power 9. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, ఇదంతా 1/4 pi into 9 into 10 power 9. ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి, 4 pi క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది చూడండి, 1/4 pi into 9 into 10 power 9. సో 9 into 10 power 9 ఏమవుతుంది, పైకి వెళ్ళిపోతుంది. లేదా ఇది మొత్తం పైకి పంపించిన 4 pi క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 9 into 10 power మిగులుతుంది. ఓకేనా? సో దేర్ ఫోర్ ఫైనల్గా మనకి ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎంత ఎక్కువగా న్యూమరికల్స్లో వాడుతుంటాం, 9 into 10 power 9 న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కూలుమ్ స్క్వేర్. అర్థమవుతుందా? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, నోట్ చేసుకోండి. ఎగ్జామినేషన్లో 4 మార్క్స్ అడుగుతాడు మీకు. ఓకేనా? చెప్పేస్తాను చూడండి, 1 2 3 ప్లీజ్. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ అప్పుడప్పుడు మీకు డెఫినేషన్స్ కూడా అడుగుతాడండి. చూడండి డెఫినేషన్ ఎలా అడుగుతాడంటే చూడండి, ఇది నోట్ చేశారా? ఇప్పుడు ఆ కూలమ్స్ ఫార్ములాలో ఫోర్స్ రాసాం కదా, ఎఫ్ ఎయిర్ వాక్యూమ్ అని, ఎఫ్ ఎయిర్ బై వాక్యూమ్ అని రాసి ఎంత రాశారు, 9 into 10 power 9 కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సపోజ్ Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కూలమ్ అనుకుందాం చార్జ్ వాల్యూస్. అంటే Q1 Q2 సేమ్ చార్జ్ అనుకుందాం, అలాగే ఆర్ కూడా 1 మీటర్ అనుకుందాం, ఆర్ కూడా 1 మీటర్ అనుకుందాం డిస్టెన్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 1 కూలమ్ బై 1 మీటర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోర్సు, దట్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్ ఆర్ వాక్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 into 10 power 9. ఫోర్స్ యూనిట్స్ ఏంటి, న్యూటన్స్ కదా, ఇదనమాట న్యూటన్స్, SI unit or MKS unit. Therefore, if the charges between 2 point charges is 1 coulomb each, separated by distance 1 meter, then the force of repulsion or attraction is equal to 9 into 10 power 9 newtons. So, ఈ విధంగా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు మనం. If the two charges, సేమ్ చార్జెస్ అయితే రిపుల్ అవుతాయి, అలా అంటే ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ అనుకోండి, ఆపోజిట్ చార్జెస్ దిట్ విల్ బి అట్రాక్టింగ్. బట్ అట్రాక్షన్ ఇక్కడ మనం రాయవసరం లేదు, మైనస్ రాయొచ్చు అవసరం లేదు, ఓన్లీ న్యూమరికల్స్ విల్ బి యూజింగ్. అదవుతుందా? ఇప్పుడు మనం ఫార్ములా వేస్తున్నప్పుడు మైనస్ రాయకూడదండి, మైనస్ రాయ, వీ హ్యావ్ టు రైట్ అట్రాక్టివ్ ఆర్ రిపల్షన్ ఓన్లీ. బట్ వెన్ ఎవర్ సమ్ న్యూమరికల్స్ ఆర్ అరైజింగ్, దేర్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ మైనస్ సింబల్ ఫర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అండ్ రిపల్సివ్కి ప్లస్ సింబల్ వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో దేర్ ఫోర్ దిస్ మచ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్ అండ్ అట్రాక్షన్ విల్ బి between the two charges if the charges are having same value and the distance between them is 1 meter. So this much force of attraction or repulsion will be there in air or vacuum. Please note down. Right andi? So ఇది కూలమ్స్ అండి, బట్ దిస్ ఈజ్ స్కేలార్ ఫామ్ అండి. ఎగ్జామినేషన్లో వెక్టార్ ఫామ్ అడుగుతున్నప్పుడు ఎలా రాయాలి అది కూడా చూపిస్తాను, నోట్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ ద స్కేలార్ ఫామ్. రైట్, 8.85 రాస్తున్నాం కదా, 10 power minus 12 కూలమ్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది స్కేలార్ ఫామ్. ఏది, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ
q1 q2 by r square ఉందే, this is scalar form. This is scalar form of Coulomb's laws. ఎగ్జామినేషన్లో వెక్టార్ ఫార్మ్ అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా రాయాలి చూద్దాం. వెక్టార్ ఫార్మ్ ఏమీ లేదండి, సింప్లీ పుట్ దిస్ వన్ ఎఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే వాల్యూ 9 × 10⁹ q1 q2 by whatever d square into unit vector along the direction. ఇక్కడ r cap అనేది యూనిట్ వెక్టర్, r cap is equal to unit vector along the direction. ఓకేనా, along the direction. మనం ఎలాగైతే ఫస్ట్ ఇయర్లో క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చూసాం కదా, ఏ క్రాస్ బి, యూ కెన్ యూజ్ రైట్ హ్యాండ్ కర్ల్ రూల్లో చూపించాం కదా, ఏ క్రాస్ బి, థంబ్ ఇండికేటింగ్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్, దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ అలాంగ్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్. ఎటువైపు ఉందో ఆ డైరెక్షన్ ఉంటుంది యూనిట్ వెక్టర్, ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఈ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం మనం ఫోర్స్ని. వెక్టార్ ఫార్మ్ అడిగినప్పుడు కే అంటే 9 × 10⁹ q1 q2 by r square into r cap. r cap అనేది యూనిట్ వెక్టర్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్. ఎలాగైతే మనం రైట్ హ్యాండ్ కర్ల్ రూల్ యూజ్ చేస్తామో, ఏ క్రాస్ బి, బి క్రాస్ ఏ థంబ్ చూపిస్తాం, దట్ థంబ్ ఇండికేట్ ద రిజల్టెంట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్. ఆ డైరెక్షన్ రిజల్టెంట్ ఉంటుందండి ఆ రెండింటి యొక్క క్రాస్ అక్కడ మనం చూపించు. అలాగే ఇక్కడ వెక్టార్ అంటే వెక్టార్ అంటే మనకి వెక్టార్ మెథడ్లో చూపించినప్పుడు ఈ విధంగా రాయాలి, కే ఇంటూ q1 q2 by d square into r cap. ఓకేనా, దీనికోసం మీకు చిన్న డయాగ్రామ్ కూడా గీసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్. నోట్ చేశారా? రైట్, స్కేలార్ ఫామ్ వెక్టార్ ఫామ్ కూడా అయిపోయింది మనకి. సో ఐ విల్ డ్రా ఎ స్మాల్ డయాగ్రామ్ అండ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వెక్టార్ ఫామ్ అండి. ఓకేనా, రైట్. సో దీనికోసం ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ టేక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి, ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఫార్మ్ ఆఫ్ Coulomb's laws. అదొకటి మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఫార్మ్ Coulomb's laws అండ్ Coulomb's laws agrees with Newton's third law. అది కూడా ఎందులో వస్తుందండి, అండ్ Coulomb's laws agrees with Newton's third law. ఈ రెండు మనం ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. న్యూటన్స్ third law of motion, and for every action there is an equal and opposite reaction అంటాం కదా, అంటే యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ రియాక్షన్. అది కూడా ఇందులో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఫార్మ్ ఆఫ్ Coulomb's law అండ్ Coulomb's laws agreeing with the Newton's third law. నోట్ చేసుకోండి. ఫర్ దిస్ ఐ విల్ టేక్ 2 point charges, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ q1 q2. ఫస్ట్ కేసులో సేమ్ పాజిటివ్ ఛార్జెస్, కేసు 1లో సేమ్ ఛార్జెస్. ఓకే, సేమ్ అంటే రెండు ప్లస్ అవ్వచ్చు, రెండు మైనస్ అవ్వచ్చు, బికాజ్ వీ నో సేమ్ ఛార్జెస్ విల్ రిపల్, ఆపోజిట్ ఛార్జెస్ విల్ అట్రాక్ట్. సో సేమ్ ఛార్జెస్, ఇట్ మే బి బోత్ పాజిటివ్, మే బి బోత్ పాజిటివ్ ఆర్ బోత్ నెగిటివ్. అలాగే సెకండ్ కేసులో ఆపోజిట్ ఛార్జెస్. సెకండ్ కేసులో ఐ విల్ టేక్ ఆపోజిట్ ఛార్జెస్, ఒకటేమో ప్లస్ ఇంకోటేమో మైనస్. సో రెండు కూడా వేరు వేరుగా డయాగ్రామ్స్ వేసి మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నానండి. సో ఇయర్ q1 q2, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ q1 q2 పాజిటివ్ కాబట్టి గ్రేటర్ దెన్ 0, ఇక్కడ ఒకటి ప్లస్ మైనస్ కాబట్టి ప్రోడక్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది, అట్రాక్షన్ కదా, నెగిటివ్ వస్తుంది, విల్ గెట్ నెగిటివ్. దేర్ఫోర్ ద ప్రోడక్ట్ q1 q2 లెస్ దెన్ 0. పాజిటివ్ వాల్యూ అంటే గ్రేటర్ దెన్ 0 కదా, లెస్. నెగిటివ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, అట్రాక్షన్ ఫోర్స్లో ఇక్కడ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. సో లెస్ దెన్ 0. ఇది అట్రాక్టివ్, ఇదేమో రిపల్సివ్. సేమ్ ఇక్కడ రిపల్సివ్, ఇది అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. 1 ప్లస్ ఒక మైనస్, ఇక్కడేమో 2 ప్లస్. నౌ ఇది ఫస్ట్ ఛార్జ్, ఇది సెకండ్ ఛార్జ్, ఇది ఫస్ట్ ఛార్జ్, సెకండ్ ఛార్జ్. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఇది సెకండ్ ఛార్జ్ ప్లీజ్, ఓకేనా. సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దేర్ విల్ బి రిపల్సివ్ ఫోర్స్, అంటే ఫోర్స్ ఆన్ 2 డ్యూ టు 1
అలాగే ఇటుపక్క కూడా ఏమవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ చార్జ్ ఇట్ విల్ బి రిపల్లింగ్. దిస్ ఈస్ ఫోర్స్ ఆన్ 1 డ్యూ టు 2. See the representation, force on this first charge due to 2, second one repulsive. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు force on 2 due to first one, it will be repelling. Okay, repulsive force. ఇక్కడ కూడా repulsive force. ఓకేనా? అందుకే ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్, ఫోర్స్ ఆన్ 1 డ్యూ టు 2. ఓకేనా? ఫోర్స్ ఆన్ 1 repulsive force. అలా ఇక్కడ చూడండి, ఒకటి ప్లస్ మైనస్ తీసుకుని ఏమవుతుంది, ఇది ఫస్ట్ ఛార్జ్ సెకండ్ ఛార్జ్ ఏమవుతుంది, యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. ఓకేనా? అట్రాక్టివ్. ఓకేనా? దిస్ విల్ అట్రాక్ట్ దట్ వన్ అండ్ దిస్ విల్ అట్రాక్ట్. అంటే ఇదేంటి, ఫోర్స్ ఆన్ 1 డ్యూ టు 2 అట్రాక్టివ్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఫోర్స్ ఆన్ 2 డ్యూ టు 1 అట్రాక్టివ్, బికాస్ both are opposite charges కదా, అట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో యూ క్యాన్ ఇండికేట్ విత్ ద మార్క్ లైక్ దిస్. అదొక పాయింట్ ఇక్కడ. అయితే మన వెక్టార్ ఫామ్లో చూపించాం అనుకోండి, ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకోవాలి. లెట్ ద పాయింట్ బి సమ్వేర్ ఓవర్ హియర్ O, అండ్ లెట్ ద పొజిషన్ వెక్టార్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వన్ బి R1 బార్. అలాగే ఇది సెకండ్ కదా, లెట్ ఇట్ బి R2 బార్. ఎందుకంటే వెక్టార్ ఫామ్లో చూపిస్తున్నాం కదా మనం. సో with the point O, Q1 ఎంత దూరంలో ఉంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు O, R1 బార్. అలాగే Q2 ఎంత ఉంది, R2 బార్లో ఉంది. నా ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చూపించవచ్చు, మన వెక్టార్ ఫామ్లో చెప్పాను కదా మీకు, కూలంబ్స్ లాస్. ఓకే, సో నౌ హియర్ హౌ టు రైట్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్ ఉందని చూడండి. డిస్టెన్స్ ఎలా చూపిస్తామంటే, అంటే ద వెక్టార్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 2, the vector which is going from 1 to 2, we can represent like this. R21 is equal to R2 bar minus R1 bar. The vector which is coming from 1 to 2, R2 minus R1. Alage I can also write like this, R12 as R1 vector minus R2 vector. The vector from 2 to 1. The vector from 2 to 1 అయితే ఇది 2 to 1, ఇది వెక్టార్ ఫ్రమ్ 1 to 2. డిస్టెన్స్, వెక్టార్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ 1 to 2, ఇది ఫ్రమ్ 2 to 1 వెక్టార్ డిస్టెన్స్ అన్నమాట, రిప్రజెంటేషన్ డిస్టెన్స్. ఇది ఫ్రమ్ 1 to 2, R2 minus R1 వెక్టార్. ఇది 2 to 1, therefore R1 minus R2. If you observe carefully, these are equal and opposite. చూడండి, కావాలండి చూసుకోండి. ఇక్కడ మీరు మైనస్తో మల్టిప్లై చేయండి దీన్ని, R1 వెక్టార్ని మల్టిప్లై విత్ -1 బోత్ సైడ్స్. ఇక్కడ మైనస్ చేస్తే ఇది R1 minus R2 వెక్టార్ అవుతుంది. టేక్ మైనస్ ఇన్సైడ్, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, మైనస్ R1 వెక్టార్ ప్లస్ R2 వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ R12 వెక్టార్. బట్ వాట్ ఈజ్ R2 minus R1? R21 అంటే మైనస్ ఆఫ్ R12 వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R21 వెక్టార్. ఇక్కడే మనకి ప్రూవ్ అవుతుంది న్యూటన్స్ థర్డ్ లా. తర్వాత ఫోర్స్లో కూడా చూపిస్తాం మనం. అదో దిస్ ఇస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ అండి, జాగ్రత్త నోట్ చేసుకోండి. వెక్టార్ ఫ్రమ్ 1 to 2, 1 to 2 అంటే R2 minus 1, 2 to 1 అంటే 1 minus 2. చూడండి, 2 to 1 R1 minus R2. నోట్ చేసుకోండి, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, అది ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన కాన్సెప్ట్ పరంగా ఇది వస్తేనే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేయగలరు. ఓకే, సో 1 to 2కి మనం రాసాం, 1 నుంచి 2కి వెక్టార్ డిస్టెన్స్ R2 minus 1, 2 నుంచి 1కి R1 minus R2. ప్లీజ్ నోట్ ఆన్ దట్ వన్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు మనం ఫోర్సెస్ ఎలా చూపించగలం, కూలంబ్స్ ఫోర్సు. సో కూలంబ్స్ ఫోర్స్, ఓకేనా, 1 to 2 కదా ఇది, 1 to 2. సో దిస్ ఇస్ యూనిట్ వెక్టార్. ఇందాక చెప్పాను కదా, వెక్టార్ ఫామ్లో యూనిట్ వెక్టార్ చూపించాలి. ఇట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ అలాంగ్ దట్ ఫోర్స్. ఓకేనా? సో ఫోర్స్ 2-1 రాశారంటే, అంటే ఫ్రమ్ 1 to 2, అంతే కదా, 2-1 అంటే. సో గివెన్ బై 1/4πε0 ఇంటూ Q1 Q2 బై d², 1 to 2 ఇక్కడ ఏదొచ్చింది అదే వస్తుంది. సో R21 హోల్ స్క్వేర్
వెక్టార్ ఇంటూ ఆర్ క్యాప్ 2 1. అర్థవుతుంది మీకు? చూడండి, 1 to 2 ఫోర్స్, 1 to 2 1 to 2 డైరెక్షన్. సో F21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ Q1 Q2 బై D స్క్వేర్. అంటే ఎఫ్ ఏదైతే మనకి డిస్టెన్స్ తీసుకున్నా F21, సో R21 స్క్వేర్. ఓకేనా? డిస్టెన్స్ కదా, అంటే బుక్స్లో వాడు బార్ రాయలేదండి, వెక్టార్ అది బార్ రాయాలి. ఓకేనా? ఇది ఆర్ క్యాప్ యూనిట్ వెక్టర్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దట్ ఫోర్స్. ఇక్కడ ఏదో వస్తుంది అక్కడే రాయండి. ఇది ఈక్వేషన్, యూ కెన్ పుట్ ఇట్ as 1. అలాగే సేమ్ వే ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఫోర్స్ ఫ్రమ్ 2 to 1 తీసుకున్నట్టయితే సేమ్ K వాల్యూ 1/4πε0 ఇంటూ Q1 Q2 చార్జెస్ బై ఇక్కడ ఏమొచ్చింది 2 to 1. అంటే R1 మైనస్ R2 కదా డిస్టెన్స్, 2 నుంచి 1కి వస్తుంది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ఇది ఎలా రాయచ్చు? ఇక్కడ R12 స్క్వేర్, ఇక్కడేమో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఆర్ క్యాప్ 12 అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి పాయింట్ ఇక్కడ R21 R12 ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్, ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఈ ఫోర్స్ 21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఫోర్స్ 12. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఫోర్స్ 21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఫోర్స్ 12 అర్థం ఏంటి? యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ రియాక్షన్. దేర్ ఫోర్ కూలుమ్స్ లా ఈజ్ అగ్రీయింగ్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా. ఈ స్టేట్మెంట్ బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది? కూలుమ్స్ లా ఈజ్ అగ్రీయింగ్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా. చూడండి, యాక్షన్ మైనస్ ఆఫ్ రియాక్షన్, ఇది యాక్షన్ అనుకుంటే మైనస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 12 అంటే ఏంటి? ఇది రియాక్షన్ అనుకోండి. సో దేర్ ఫోర్ కూలుమ్స్ లా అగ్రీ చేస్తున్నా లేదా థర్డ్ లా? అదే కదా స్టార్టింగ్ మన హెడ్డింగ్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఫార్మ్ అండ్ అగ్రీయింగ్ కూలుమ్స్ లా విత్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా. అర్థమవుతుందా మీకు? ఇక్కడ డిస్టెన్సెస్ మీరు చూపిస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి. 1 to 2కి వెళ్తున్నారు అనమాట. డిస్టెన్స్ ఎలా చూపించాలి? R2 మైనస్ R1. 2 నుంచి 1కి వస్తున్నారు, R1 మైనస్ R2. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం సింపుల్గా చెప్పాలంటే వెక్టార్ లీడింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 2, వెక్టార్ లీడింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 2 R2 మైనస్ R1, వెక్టార్ లీడింగ్ ఫ్రమ్ 2 to 1 R1 మైనస్ R2 R12. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. ఇక్కడ కూడా ఫోర్సెస్ కూడా అదే రాశాను, F21 అండ్ యూనిట్ వెక్టర్ మాత్రం చూపించాలి గ్యారంటీగా, ఎందుకంటే మనం వెక్టర్ ఫార్మ్ రాస్తున్నాం. అలాగే 1 2 చూపించినప్పుడు ఇక్కడ 1 2 వస్తుంది. ఇక్కడ ఆర్ క్యాప్ అనేది యూనిట్ వెక్టర్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. చెప్పాను కదా, రైట్ హ్యాండ్ కలర్ యూజ్ చేసి మనం చూపించాలి క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు A క్రాస్ B. సో దట్ ఈస్ ద యూనిట్ వెక్టర్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ Q1 Q2 బై ఇది ఆర్ స్క్వేర్ అంటే డిస్టెన్స్ స్క్వేర్. ఓకేనా? సో అక్కడ డిస్టెన్స్ మనం ఏది ఇక్కడ మనం ఏం చేసి 2 నుంచి 1కి వెళ్తాం కదా, అంటే R1 వెక్టార్ మైనస్ R2 వెక్టార్, R1 వెక్టార్ మైనస్ R2 వెక్టార్. పైన బార్ ఉందండి, బికాస్ ద డిస్టెన్సెస్ అనమాట. మీరు 1 నుంచి 2కి వెళ్తే ఆ డిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది? R2 వెక్టార్ మైనస్ R1 వెక్టార్. R21 అంటే ఏంటి? R2 వెక్టార్. అలాగే 2 నుంచి 1కి వస్తున్నప్పుడు లీడ్ అవుతున్నప్పుడు R1 వెక్టార్ మైనస్ R2, R1 వెక్టార్ మైనస్ R2 వెక్టార్. సో దేర్ ఫోర్ ద న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ అగైన్ కూలుమ్స్ లా. ఓకేనా? ఫోర్స్ యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ రియాక్షన్. క్లియరా? అర్థమైంది కదా? చేర్పేస్తున్నానండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. రైట్? సో ఇది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ అండి, ఎగ్జామినేషన్లో ఐపీలో అడగవచ్చు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని. సో ఈ విధంగా మీరు డయాగ్రామ్ వేసుకుని నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ప్లీజ్. నెక్స్ట్ వన్. క్లియర్? సో కూలుమ్స్ లా ఇలా వెక్టార్ ఫార్మ్లో ఈ విధంగా మనం చూపించవచ్చు by giving the distances and other things. Very easy one. So like this you can explain and let us shift to the next one. Clear? Right and now let us go to the next item and forces due to 3 charges and also multiple charges. 3 charges వల్ల ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకేసారి, that will be using principle of superposition. ఓకేనా? Force due to 3 charges. Next one. Okay? Let the forces. Let the net force. Okay? Net force. Net force due to 3 charges. Net force due to 3 charges. 3 charges. Or more than 3 charges.
or more than 3 charges. అంటే ఒకవేళ 3 charges ఉన్నప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి, అలాగే 3 charges కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ ఎలాగా ఫైండ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అనదర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్లో. సో దీనికోసం ఏం చేద్దామంటే ఐ విల్ టేక్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఛార్జ్ 1 Q1, let it be this one Q2, let it be Q3, and let's O be a point, the position vector be R1 bar, alage Q2 vector emo let the position vector be R2 bar, alage Q3 ఓకేనా R3 bar. అవుతుంది ఇక్కడ మనకి. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ 3 charges Q1, Q2, Q3 3 charges తీసుకున్నాను. అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ పాయింట్ O ద పొజిషన్ వెక్టర్స్ ఆర్ Q1 ఏమో O నుంచి R1 బార్ దూరంలో ఉంది, అలాగే Q2 R2 బార్, Q3 ఏమో R3 బార్లో ఉంది. నో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ 3 వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ యాక్టింగ్ హియర్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వర్ మై మెయిన్ మోటో హియర్. అంటే మల్టిపుల్ ఛార్జెస్ ఉన్నప్పుడు రిజల్టెంట్ ఎలా వస్తుంది, 3 charges ఉన్నప్పుడు రిజల్టెంట్ ఎలా వస్తుంది. సో వన్స్ అగైన్ విల్ యూజ్ ద సేమ్ కూలమ్స్ లాస్ హియర్. ఇక్కడ Q1 కదా, Q2, Q3 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ ఆన్ Q1 డ్యూ టు 2 force in this direction because both are same charges I'm taking, repulsive. So force on 1 due to 2 F12, alage 3 force on 1 due to 3 adodna ee direction lo chudandi, ee direction force on 1 first charge due to 3, and also you can represent the distance also, this one here ee distance ko represent cheyochu. Okay na, ఇలా వెళ్తుంది కదా డిస్టెన్స్, యూ కెన్ మేక్ సమ్ డిస్టెన్స్ R21 or R12, 2 నుంచి 1కి వెళ్తుంది కదా. సో R12, 3 నుంచి 1కి వెళ్తుంది కదా. సో R3 to 1, R13. సో దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద థర్డ్ చార్జ్, ఫస్ట్ చార్జ్, సెకండ్ చార్జ్ అండ్ ఫస్ట్ చార్జ్. వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ వెక్టర్ అంటే వెక్టర్ నోటేషన్లో. సో R12 అంటే ఏంటి, 2 నుంచి 1కి వెళ్తుంది. ఇందాక చెప్పింది లీడింగ్ 2 to 1, 2 to 1 R1 minus R2, R12, అలాగే 3 to 1 R13. సో ఈ రెండు ఫోర్సెస్ కూలుంబ్ ఫోర్సెస్ కదా, K into Q1 Q2 by D square. సో రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఏంటి, ఇది రిజల్టెంట్ F1. అండ్ యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎ ప్యారలగ్రామ్. ఓకేనా. సో F1 రిజల్టెంట్ ఎలా వస్తుంది, రిజల్టెంట్ నెట్ ఫోర్స్. This net force I will get by using principle of superposition. Net force F ఎలా వస్తుంది, by using superposition principle. Superposition principle. ఏంటి సూపర్పోజిషన్ ప్రిన్సిపల్, వెరీ వెరీ ఈజీ అనమాట. when you are applying any Coulomb's laws, you have to assume that remaining charges are absent there. అంటే ఏ రెండు చార్జెస్ మధ్యన మనం అప్లై చేస్తున్నప్పుడు యూ హెవ్ టు అజ్యూమ్ దట్ రిమైనింగ్ ఛార్జెస్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ దేర్, లేవు అనుకొని మనం చేయాలి. దాన్నే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్. ఓకేనా. సో వెన్ యూర్ అప్లైయింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ యూ హెవ్ టు అజ్యూమ్ దట్ రిమైనింగ్ ఛార్జెస్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ దేర్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ద పాయింట్ హియర్? క్లియర్? సో దేర్ ఫోర్ నౌ యూ అప్లై హియర్ resultant force F1 is given by force on first one due to second one, that is F12 vector, plus force on 1 due to third one, distance already given R13, F vector, that is 13, so on and so forth. So this is the resultant value by using principle of superposition. ఇది మూడు అయితే ఇంకా ఎక్కువ అయితే కూడా చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు, F net is given by సపోజ్ మోర్ ఫోర్స్ ఇంకా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, Q4 అలాగే Q5 అలాగే Q6 ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, సేమ్ ప్రిన్సిపల్ F12, F13 అలాగే F14 అలాగే F15 ప్లస్ డాట్ 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 F1n.
Suppose n number of charges ఉన్నాయి, multiple charges, same principle of superposition. You have to assume that when you are doing between any two, you have to assume that remaining charges are not there. That is the principle of superposition. So 3 charges కాబట్టి F12 plus 13, ఇంకా ఉన్నాయనుకోండి F14, 15, 16, 1n అనమాట. And you can use the formula. ఇదిగోండి 470 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by d square. సపోజ్ ఇది పెట్టారు d square, డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ F12 కదా చూడండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ F12 డిస్టెన్స్ ఎంత పెడతారు ఇక్కడ R12, అలాగే యూనిట్ వెక్టర్ R12, ఓకేనా. అలాగే మీరు 13 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R13, R క్యాప్ మళ్ళీ 13. సో ఇలా అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. అగైన్ చూడండి 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by d square. ఎవరి మధ్యన ఇప్పుడు 13. సో 13 కాబట్టి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ R వెక్టర్ 13 ఇంటూ క్యాప్ R క్యాప్ 13, అలా డాట్ 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 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by, ఓకేనా, R1n, అలాగే R క్యాప్ 1n. అండ్ ఇఫ్ సపోజ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయనుకోండి ఈ విధంగా వేసుకుంటారు 1/4 pi epsilon ఇంటూ Q1 Q2 by d square U2 12 13 14 15 16 17 1n. బికాస్ దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ద ఫస్ట్ ఛార్జ్ వల్ల, ఒకటి ఫస్ట్ ఛార్జ్ వల్ల మిగతా ఛార్జెస్ యొక్క ఎఫెక్ట్. అందుకే ఫస్ట్ కామన్ వస్తుంది ఇక్కడ 1 అనేది మన కామన్ రాని కారణం అది. సో దీని మ్యాథమెటికల్ మీరు రాయాలనుకో ఎఫ్ నెట్ వెక్టర్ ఈజ్ గివెన్ బై కామన్ మీరు 1/4 pi epsilon తీసుకోవచ్చు, అలాగే Q1 కామన్ తీయచ్చు, ఓకేనా. తీసుకొని లోపల Q1 కామన్ వచ్చింది కదా, లోపల మీరు ఏం చేస్తారు సిగ్మా పెట్టి ఐ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 2 to, అంటే ఇక్కడ మనం ఏం రాయొచ్చు, మనం QI by R వెక్టార్ స్క్వేర్, ఇక్కడ 1 కామన్ వస్తుంది మనకి, ఇక్కడ ఐ పెడదాం. సో ఇక్కడ ఐ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ ఏంటి 2 to n, ఇది ఫైనల్ అనమాట. మ్యాథమెటికల్గా రాయాలనుకుంటే సిగ్మాలోని ఆ మొత్తం సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద చార్జెస్ ఎలా రాయొచ్చు, ఎఫ్నెట్ ఈస్ గివెన్ బై 1/4 pi కామన్ చూసుకోండి, అన్నింటిలో 1/4 pi epsilon. అలాగే Q1 కామన్ ఉంది, బయట తీస్తాను Q1. ఏది మారుతుంది, ఓకేనా. Q1 Q2 కూడా కామనే కదండి, Q1 Q2 కూడా తీసుకోవచ్చు బయటికి చూడండి. ఎందుకంటే 1/4 pi epsilon అంటే Q1 అంటే ఒకటే అండి, ఇక్కడ Q1 Q2 కామన్ ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే డ్యూ టు ఫస్ట్ ఛార్జ్ డ్యూ టు సెకండ్ ఛార్జ్ మారిపోతుంది కదా. సో దిస్ వాల్యూ విల్ బి చేంజింగ్ ప్లీజ్. Q1 కామన్ ఉంటుంది, Q1 చూడండి Q1 Q2 Q1 Q3, ఓకేనా, Q1 Q4 Q1 Q6. సో 1 కామన్ డ్యూ టు దిస్, ఈ రెండు చూడండి Q1 Q2, అలాగే Q1 Q3, ఓకేనా. చూడండి ఫస్ట్ది Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4, అలాగే ఇక్కడ ఏముంది n వస్తుందండి, n వస్తుంది. ప్లీజ్ సారీ ఫర్ దట్ వన్, n అండి ఇక్కడ, ఎందుకంటే మనకి ఫస్ట్ ఛార్జ్ కామన్, దానివల్ల సెకండ్ ఛార్జ్, థర్డ్ ఛార్జ్ Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q1 Q6 Q1 n అనమాట, లాస్ట్ n. సో ఇక్కడ కామన్ ఏ రాయాలి, Q1 కామన్ తీసుకోండి 1/4 pi ఇంటూ సిగ్మా ఐ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 2 నుంచి తీసుకోండి 2 to n QI by R వెక్టార్ హోల్ స్క్వేర్ 1i. ఇక్కడ కూడా i వాల్యూ 2 పెడితే చూడండి ఎంత వస్తుంది R12 స్క్వేర్. అలాగే ఇక్కడ మీరు యూనిట్ వెక్టర్లో కూడా చూపించాలంటే R క్యాప్ అని రాసి ఇక్కడ కూడా 1i అని రాసుకోవచ్చు, అంటే ఏ డిస్టెన్సెస్ చూపించడానికి. డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఏంటి 12 13 14, ఇదంతా కూడా వెక్టార్ ఫామ్లో నేను చూపించాను మీకు, నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ టు రిప్రజెంట్ ఇన్ వెక్టార్ ఫామ్ ఫర్ ఎఫ్నెట్ ఫర్ మల్టిపుల్ చార్జెస్. ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి ఫాస్ట్గా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్, ఒకసారి రాసుకున్నాను అంతానే. సో Q1/4 pi epsilon naught, ఓకేనా, సిగ్మా ఐ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 2 to n, రైట్, QI by R square 1i and R cap 1i ప్లీజ్. ఎస్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి.
right. So this is how you have to represent in mathematical formula. Ante if number of charges are attacking with the q1, then we'll be using the principle of superposition. కొంచెం ఇక్కడ కరెక్షన్ చేసిన నోట్ చేసుకోండి. ఓవర్లుక్లో రిటర్న్ సేమ్ వాల్యూ. ఫస్ట్ ఇది q1 q2, తర్వాత q1 q3, q1 q4, అలాగే q1 qn. అలాగే యూనిట్ వెక్టర్స్ కూడా రాయాల్సిమా చూడండి. r క్యాప్ 1 2 1 3 1 4 1 n. అలాగే కింద డిస్టెన్స్ 1 2 స్క్వేర్ 1 3 స్క్వేర్ 1 n స్క్వేర్ వెక్టార్ ఫార్మ్. సో అందుకే ఫైనల్గా నేను ఈ విధంగా రాసుకున్నాను. q1 by 4 pi epsilon naught sigma I రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 2 to n, అలాగే qi by r1i హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ r క్యాప్ 1i. అక్కడ i వాల్యూ మీరు 2 నుంచి తీసుకోవాలి, నాట్ ఫ్రమ్ 1. ఇక్కడ 2 పెడితే మీకు చూడండి r12 అవుతుంది, ఇక్కడ q2, ఇక్కడ q1 q2 వచ్చింది, అలాగే ఇక్కడేమో 2 వస్తుంది. సో ద థింగ్స్ విల్ బి రిపీటింగ్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఈజీ మెథడ్ ఫర్ మల్టిపుల్ ఛార్జెస్. అర్థమవుతుంది మీకు? సో మనకి మల్టిపుల్ ఛార్జెస్ అయ్యిందండి. తర్వాత మనకి ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే నెక్స్ట్ వన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా చెప్పాలి నెక్స్ట్ది. ఓకేనా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అంటే ఏంటి, ఆ రిలేషన్ ఫార్ములా, తర్వాత డైపోల్. ఓకేనా? తర్వాత ఏమో యాక్సిల్ లైన్, ఈక్వటోర్ లైన్, తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కాన్సెప్ట్. ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్, ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ రిమైనింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ప్లీజ్. ఓకేనా? సో సెకండ్ వీడియోలో మనం వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అప్ టు కూలుమ్స్ లాస్ అండ్ కూలుమ్స్ లా సెగ్రింగ్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా, వెక్టార్ ఫార్మ్, స్కేలార్ ఫార్మ్, అండ్ ఆల్సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ when 3 charges are attacking and more than 3 charges are attacking. 3 charges ఉన్నప్పుడు కూడా చూస్తాం మనం సింపుల్ ఫార్ములాస్ ఇన్ వెక్టార్ ఫార్మ్. ఎక్కువగా మనకి వెక్టార్ ఫార్మ్లో ఉంటుంది, స్కేలార్ బికాజ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. సో ఆ వెక్టార్ ఫార్మ్ రాస్తున్నప్పుడు మీరు ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తున్నారు డిస్టెన్సెస్, ఆర్ యూ గోయింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 2, దెన్ r2 వెక్టార్ మైనస్ r1 వెక్టార్, 2 to 1. ఓకేనా? దెన్ r1 వెక్టార్ మైనస్ r2. 1 నుంచి 2కి వెళ్తున్నప్పుడు r21, 1 నుంచి లీడ్ అవుతున్నారు కదా 2కి వెళ్తారు. సో r2 వెక్టార్ మైనస్ r1 వెక్టార్, సో r21. అలాగే r1 వెక్టార్ అంటే 2 నుంచి 1కి వెళ్తున్నారు, r1 వెక్టార్ మైనస్ r2 వెక్టార్. సో ఇది మన రిప్రజెంటేషన్ బాగా రాస్తున్నట్టుగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. సో ఈ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో మనం కొంత డిస్కస్ చేస్తాం యూనిట్ 1. సెకండ్ వీడియోలో మనం మల్టిపుల్ ఛార్జెస్ చూస్తాం. ఐ విల్ మేక్ అనదర్ థర్డ్ వీడియో. ఆ వీడియోలో మిగతావన్నీ మనం కంప్లీట్ చేయండి, మనం ట్రై చేద్దాం. ఓకేనా? బికాస్ సో మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్. ఓకేనా? ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద థర్డ్ వీడియో ప్లీజ్. ఓకేనా? రైట్.